Thank you, one and all, for this opportunity because I never thought that I will make this as a student here. And through the brother and some other students, I came here, but I learned so many things which I don't know. Actually, I was preaching for since 2 3 years. And taking one topic, taking one passage, picking up some words from some other verses in the other books, and giving a message. With that, I don't know how much I am preparing, because my intention is how to satisfy the others. How much I am getting from the God that I am not thinking. Because first of all, we must be filled with the Holy Spirit in order to understand the Word of God. So through hermeneutics, I thought that each verse, each word is very important. Because every word is spoken by the inspiration of the God. So if we think that like that, we will read the Bible very carefully, not like newspaper. People will read like newspaper every day, one chapter, two chapters. It is no use at all because every word will speak to us. Because through this hermeneutics, I learned so many things, not one thing. Because from every page there is one lesson for us. How to study the Bible, how to prepare and understand the Bible. This is very important for all the students. And thank you for Ed Holston and for giving us good topics, good messages, good words, and how to prepare the message, how to deliver the message, and how to behave with the other people, the fellow beings, because they are in other essence also, should bring them into the right way. Because if they are going wrong way, we should not leave them. No? By slowly, by loving them, by telling the truth, we should bring them to the right way. That also is taught us in yesterday. And moreover, through this year we have not only the Christians, we have the other people, they believe other gods. No? So with them, how to behave? Because we cannot leave them. We have to talk to them. And if we go to them, they will give some sweets up, like laddu and all. No? Laddu and all, they give to us. Because they will tell, if you use this one, if you don't use this one, we will not live in your order. Because you are not believing our God, why should we believe your God? So in that sense, what we have to do? Whether to leave him or whether to take that sweet and eat and tell the word of God. These things are a challenge to us. Through this, we learn so many things. We should not leave any soul living as it is. We should love them. We should tell the truth. Whatever in the Bible, whatever there in the Old Testament, that is not for us. In the New Testament only we should follow like that. In that sense, in our churches, so many places are the dancing are there, meetings are there. These are not actually Bible so taking us. It is practices. So many things. Brother has raised up so many problems in India also. And moreover, we will only follow the Bible, not the other practices. Thank you, brother, for giving this opportunity. కాలమెల్లా ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి నా జీవిత కాలమెల్లా ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి యేసే నా పరిహారి ప్రియ యేసే నా పరిహారి నా జీవిత కాలమెల్లా కలిగినను నన్ను కృంగించే బాధలను ఎన్ని కష్టాలు కలిగినను నన్ను కృంగించే బాధలను ఎన్ని కష్టాలు వాటిల్లినా ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి ఎన్ని కష్టాలు వాటిల్లినా
నాకు శాంతి కరువైనా, బహువ్యాధులు నన్ను సోకినా, నాకు శాంతి కరువైనా, నన్ను శోధకుడు శోధించిన ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి. నన్ను శోధకుడు శోధించిన ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి. యేసే నా పరిహారి, ప్రియ యేసే నా పరిహారి. నా జీవిత కాలమెల్లా ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి. నా జీవిత కాలమెల్లా ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి. దేవా నీవే నా ఆధారం, నీ ప్రేమకు సాటెవ్వరు. దేవా నీవే నా ఆధారం, నీ ప్రేమకు సాటెవ్వరు. నా జీవిత కాలమంతా నిన్ను పాడి స్తుతించెదను. నా జీవిత కాలమంతా నిన్ను పాడి స్తుతించెదను. యేసే నా పరిహారి, ప్రియ యేసే నా పరిహారి. నా జీవిత కాలమెల్లా ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి. నా జీవిత కాలమెల్లా ప్రభువే నా పరిహారి. నా జీవిత కాలమెల్లా ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆమేన్. గడుపుతాం. మనుషులు రాసిన పుస్తకాలే మనకు సరిగా అర్థం కావు. అలాంటి దేవాదేవుడు రాయించిన ఈ పరిశుద్ధ బైబిల్లోని మాటలు మనకు అర్థం కావాలంటే ఆదివారం చర్చికి వస్తే సరిపోదు, 1 గంట వచ్చి సరిపోదు. బైబిల్ చెప్తుంది, నువ్వు ఆదివారం ఒకరోజు గుడికి వస్తే నువ్వు పరలోకం వెళ్ళలేవు, ఎవరు పోలేరు. ప్రతి దినము ప్రతి గంట ఆయనకి ఇవ్వాల్సిందే. నీ పని పాటలు ఎన్నున్నా కానీ పక్కన పెట్టాల్సిందే. అన్నీ బాగుంటే టైం ఉంటే గుడికి ఎవరైనా వస్తారు. టైం ఉన్నా పని ఉన్నా కానీ పనిని పక్కన పెట్టి దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుంటే వాళ్ళని దేవుడు చూస్తాడు. ఎందుకంటే ఎన్ని పనులున్నా నేను పక్కన పెట్టేసేయాలి అంతే. ప్రభువా నీ కోసం నేను సమయాన్ని ఇస్తున్నాను. మీకు తెలుసా, రోజుకు మనము దశంభాగం ఇవ్వాలి. టైం కానుకల్లాగే టైం ఇవ్వాలి. ఎంత ఇవ్వాలి తెలుసా? 24 గంటల్లో 2.5 గంట దేవునికి కేటాయించాలి మనం. అది కూడా లెక్క చెప్పాలి. ఎందుకంటే ప్రతిదినం 3 అధ్యాయాలు, ఆదివారం 5 అధ్యాయాలు చదివితే సంవత్సరానికి బైబిల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మనము రక్షణ పొందినాం. మనం పుట్టిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కాదు మనం ముఖ్యం. మనము బాప్తిసం తీసుకున్నామే, అక్కడి నుంచి మన లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి మనం 30 ఏళ్ళలో బాప్తిసం తీసుకుంటే నీ వయసు ఎంత అంటే నీ రక్షణ దినాన్ని నువ్వు వయసుగా చెప్పుకోవచ్చు. అదే దేవునికి అవసరమైంది. చాలామంది మన పుట్టిన దినాలు జరుపుకోరు. మనం రక్షణ పొందిన దినాన్ని ఒక ఆయన నేను నా కళ్ళతో చూశాను. ఆయన ఆ రోజు పిలిచి రండి మా ఇంటికి అని చెప్పి రక్షణ దినాన్ని ఆయన బర్త్డేగా జరుపుకొని పాస్టర్లందరికీ పిలిచి ఆయన వాక్యం చెప్పి భోజనం కూడా ఇస్తాడు. ఎందుకండి ఇలాగంటే అదే నేను పలానా దినాన్ని రక్షణ పొందినానని కదా. మనకు అది కూడా లెక్క. తర్వాత మనము ముఖ్యంగా బైబిల్ స్టడీలో మీకు నపుంసకుడు గురించి తెలుసు కదా. అపోస్తల కార్యాలు 8:30లో ఒక మంచి మాట ఉంది. మనం యవ్వనస్తులుగా ఉండంగానే 30వ అధ్యాయం అపోస్తల కార్యాలు 8:30 ఒక మాట చూడండి. ఫిలిప్పుని ఏమడుగుతాడో, నపుంసకుడు వచ్చి, ఆయన ఎవరు తెలుసా? ఆయన ఫైనాన్షియల్ మినిస్టర్. కందాకే రాని కింద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్కే బైబిల్ అర్థం కాల. ఆయన యెరూషలేమును చూడడానికి వచ్చి యెషయా గ్రంథం చదువుతూ పోతూ అర్థం కాకుండా ఉంది ఆయనకు. గట్టిగా చదువుతున్నాడేమో. ప్రభువు ఫిలిప్పును పంపిస్తాడు ఆయనతో. ఫిలిప్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు చూడండి. ఫిలిప్పు
ఆయన వెంటబడినప్పుడు రథం వెంటబడతాడు, రథం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆయన అనే మాట ఈ అపోస్తుల కార్యాలు 8:30లో ప్రవక్త అయిన యెషయా గ్రంథము చదువుతుండగా విని ఎవరు విన్నారు? ఫిలిప్ ఆత్మచేత రథం వెనక, రథం ఏమో స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంది, ఆత్మచేత ఫిలిప్ నడిపించబడుతున్నాడు. రథము స్పీడ్కు ఈయన చేరుకోవాలా. ఆయనేమో గట్టికి చదువుకుంటున్నాడు యెషయా గ్రంథాన్ని. ఎవరో ఫిలిప్ నపుంసకుడు, ఆయన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. ఎవరికి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఇస్తారు తెలుసా? మంచి జ్ఞానం ఉండే వాళ్ళకి, ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఈరది. అటువంటి జ్ఞానం ఉండే ఆయనకి బైబిల్ అర్థం కాల. ఆయన చెప్తున్నది, నీవు చదువునది గ్రహించుచున్నావా అని అడుగగా ఎవరు అడిగినారు? ఫిలిప్ అడిగినాడు ఆయన్ను. అంటే ఆయన ఏమంటాడు చూడండి, అతడు ఎవడైనాను నాకు త్రోవ చూపుకుంటే మిగిల ఎలాగో గ్రహింపగలనని చెప్పి, ఎవరైనా నాకు త్రోవ చూపుకుంటే నాకు ఏమర్థమవుతుందయ్యా బైబిల్ అని ఆయన ఫిలిప్ను రథం మీదకి పిలిచి కూర్చోబెట్టుకొని వాక్యాన్ని వింటాడు. విన్న తర్వాత రక్షణ పొంది, విశ్వాసం పొంది, నీళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నాయి, మళ్ళీ నాకు ఇక్కడే బాప్తీసం ఇచ్చే వెంటనే బాప్తీసం తీసేసుకుంటాడు. బైబిల్ అనేది ప్రతి దినము వాక్యాన్ని చెప్పే, మనకు వాక్యం చెప్పే పాస్టర్ ఉన్నాడు బైబిల్ స్టడీ గురించి 2 రోజులు. ఆయన సమయాన్ని ఎంత స్టడీ చేయాలి తెలుసా? బైబిల్ చెప్పాలంటే వచ్చి బైబిల్ చూసి చెప్తే ఏమి రాదు, మాకు కూడా చదివి ప్రిపేర్ అయ్యి పేపర్లో ప్రింట్ చేసుకొని దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తెచ్చుకొని చదివి దాన్ని చెప్పాలంటే కూడా పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కావాలి. దాన్ని చెప్పినప్పుడు వృధాగా పోకుండా అది మీ చెవుల్లోకి వెళ్ళి మీ హృదయంలో నాటబడాలి. అందరికీ వాక్యం వింటే ఎవరికి మారు మనసు పొందరు, కొందరే. మనం ఎందుకు ఇక్కడ మారు మనసు పొందినామంటే పరిశుద్ధాత్మ మనలో దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు సంఘంలో ఉండం. బయట ఎంతోమంది ఉన్నారు మనతో పాటు, వాళ్ళు పబ్లిక్ మీటింగ్లు అటెండ్ అయ్యారు, కానీ వాళ్ళకు వాక్యం విని మారు మనసు పొందరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆయన సెలక్షన్లు లేరు. మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి మనం వాక్యం విని ఇక్కడికి వచ్చి వాక్యం ద్వారా మనము ఆత్మచేత మనం నడిపించబడుతున్నాం. కాబట్టి ఈ వాక్యాన్ని వినాలంటే ఆదివారం వచ్చి గంట వినేసి పోతే మనకు బైబిల్ రాదు. సమయం ఉండేటప్పుడే బైబిల్ స్టడీ ఉంది కాబట్టి బుధవారం బేస్తారము వచ్చి మన సమయాన్ని ఎంతసేపు అయినా ఎంత దూరమైనా కానీ వచ్చి వాక్యం విని, వాక్యము అయ్యగారు చెప్పే మాటలు నేను రికార్డ్ చేసుకుంటా ఉంటా. నేను ఖాళీ బస్సులో పోయేటప్పుడు చెవులో పెట్టుకుని వినుకుంటా ఉంటా. ఎందుకంటే ఒకసారి వినేస్తే మనకు అర్థం కాదు, వెంటనే మళ్ళీ వినాలి. నేను ఇంట్లో కూడా నోట్సులు నా దగ్గర 10 బుక్కులు ఉంటాయి, అన్నీ రాసుకుంటానే ఉంటాను నేను. ఎందుకంటే వేరే టైం వేస్ట్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలా? ఈ బైబిల్లో నేర్చుకుంటే ఇందులో జ్ఞానము ఎక్కడ దొరకదండి, ఏ ప్రొఫెసర్ల దగ్గర లేదు. ఈ స్కూళ్ళల్లో కాలేజీల్లో మనము అమెరికా సైంటిస్టులు కనుక్కున్నవే ఈ భూమి గుండ్రంగా ఉందని కదా, ఎవరు కనిపెట్టలేదు. అవి చూసే వీళ్ళు కనుక్కొని వాటిని బైబిల్లో రాశారు. కాబట్టి బైబిల్ అనేది మనం ఈ యవ్వన వయసులో బైబిల్ మనం మోస్తే ముసలి వయసులో మనల్ని బైబిల్ మోస్తుంది, నిజం. కాబట్టి ఈ గ్రంథాన్ని మీ పిల్లలకు ద్వితీయోపదేశకాండం 6వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఉంటుంది. మీ పిల్లలకు పడుకున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు, నడుచున్నప్పుడు మీ పిల్లలకు నేర్పించమన్నాడు. నేర్పించంటే ఈ బైబిల్ గ్రంథం నేర్చుకుంటే మన పిల్లలు వాళ్ళ తరానికి నేర్పిస్తారు, వాళ్ళ తరానికి నేర్పిస్తారు. కాబట్టి ఈ వాక్యము మనం వినుటకు మనల్ని అయ్యగారు బుధవారం బేస్తారు ఇంత పెద్ద హాల్ ఇచ్చి ఆయన టీవీ ద్వారా మనకు నేర్పిస్తున్నాడు వాక్యాన్ని. కాబట్టి మనమైతే ఇంట్లో చదివినా అర్థం కాదు, మనకు చదవాలంటే సాధారణ కూడా మనం చదవనీదు. కాబట్టి ఆ సమయాన్ని మనం ఇక్కడికి వచ్చి వాక్యం విని అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మన క్వశ్చన్ పేపర్లు కూడా ఇస్తాడు, చదివింది మీకు అర్థమైందా లేదా అని కదా. ఇన్ని విధాలుగా నేనైతే నాకు చాలా ప్రభా, నేను ఇంతకాలము బైబిల్ స్టడీలకి నేను బండి వేసుకుని బరికితేది ఎంత దూరమైనా పోయి అక్కడ వినేసి వచ్చేది, అయినా తృప్తి ఉండదు, ఇంకా ఏదో చెప్పుకో బాగు. కాబట్టి ఆ విధంగా నేర్చుకోవాలా. నేను నా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. ఇంటర్మీడియట్ పుస్తకాలు 2 ఏళ్ళ తర్వాత ఏం చేస్తామో బుక్ షాప్లో ఉంటాయి. మిగతా ఏదైనా నువ్వు ఇంజనీరింగ్ పుస్తకాలు కొను, మళ్ళీ పనికిరావు అవి. బైబిల్లోని పుస్తకాలు మాత్రం జీవితాంతం మనకు ఉండేది. ఎప్పుడు మన స్టోరేజ్లు ఎప్పటికుంటాయి, మనం చచ్చిపోయినా మన పిల్లలు మళ్ళీ చదువుకుంటారు. కాబట్టి ఇటువంటి బైబిల్ గ్రంథాన్ని 44 మంది ఎన్ని సంవత్సరాలు 1500 సంవత్సరాలు రాసినారు కదా. మనకు ఒక రోజులో ఏడార్థమవుతుంది కాదు. కాబట్టి బైబిల్ స్టడీకి వచ్చి అందరూ వాక్యం వింటే అయ్యగారికి జనాలు చూస్తే వాళ్ళకు ఉత్సాహం వచ్చి ఇంకా చెప్పాలని అనిపిస్తుంది. కాబట్టి
దేవుడు ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా బైబిల్ స్టడీలో మనందరినీ సంఘం ద్వారా నడిపించబడి ఎక్కడికి వెళ్ళినా వీళ్ళకి వాక్యం తెలియదు అనుకోకుండా వీళ్ళకైతే బెరియా సంఘస్థుల్లాగా వీళ్ళు ప్రతిదినము బెరియా సంఘస్థులకు ఒక మంచి పేరు ఉంది. ఏం పేరు తెలుసా? వాక్యాన్ని అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తేనే వాళ్ళు గుడ్డిగా నమ్మలా. వాడిని పరిశీలించి పరిశోధించి అలా ఉన్నవో లేదో వాళ్ళు పరిశీలించుతూ వచ్చారంట. కాబట్టి మంది కూడా బెరియాని సంఘం కాబట్టి మనం కూడా పరిశీలించి పరిశోధించే వాళ్ళుగా ఉండాలని ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఈ యొక్క మాటల్లో దేవుడు మన వెనుకల్లో దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రైజ్.
కాబట్టి ఇక్కడే విమర్శించుకుంటే మనకు తీర్పు ఉండదు. అదే కదా. కాబట్టి విమర్శించుకో, చెక్ చేసుకో. నువ్వు ఒకవేళ యోగ్యత లేకుంటే ఏం కావాలా? నువ్వు రిపెంట్ కావాలా, పశ్చాత్తాపడాల. పశ్చాత్తాపడితే మళ్ళీ నీకేమొస్తుంది? యోగ్యత వస్తుంది. యోగ్యత వస్తుంది. విమర్శించుకుంటే తన్ను నీకు ఏముండదు? తీర్పు ఉండదు. 1 కొరింథీ 11:31 ఉంటుంది ఆ మాట. ఓకే. తర్వాత ప్రభు బల్ల అనేది ఎవరికి? విశ్వాసులకే, అవిశ్వాసులకు కాదు. విశ్వాసులకే ప్రభు బల్ల. కాబట్టి మనం దేవుని బిడ్డలమని బల్ల మనకు జ్ఞాపం చేసి, నువ్వు బల్లలో పాలు పంచుకుంటున్నావు అంటే అర్థమేమి? నువ్వు దేవుని బిడ్డ కాబట్టి బల్లలో పాలు పంచుకుంటున్నావని మన జ్ఞాపకం చేస్తుందంట ప్రభు బల్ల. నెక్స్ట్, ఎవరైనా మనము ప్రభు బల్లకి ఎలాగ సమీపించాలా? యోగ్యంగా సిద్ధపడి సమీపించాలా. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద చర్చిల్లో వారం ముందే చెప్తారు, మీరు వచ్చే వారము ప్రభు బల్ల ఉంటుంది, మీరంతా సిద్ధపడి రండి అంటే అర్థమేమి? మీరంతా సిద్ధపడి రావాలా అంటే ప్రార్థన చేసుకొని నీలో తెలిసి తెలియక చేసిన పాపాలు కానీ ఏదైనా రహస్య పాపాలు కానీ దేవుని వద్ద ప్రభు బలలో పాలు పంచుకునేటప్పుడు నువ్వు సిద్ధపడి నీలోని అయోగ్యతను తీసివేసుకొని సమీపించాలా. ఒకవేళ అయోగ్యంగా పుచ్చుకుంటే ఏమవుతుంది? రోగములు, మరణము, కొంతమంది నిద్రిస్తున్నారు, బలహీనతలు కలుగుతాయి. కాబట్టి తీసుకోకుంటే ప్రాబ్లము, తీసుకున్నా ప్రాబ్లం. తీసుకుంటే ఎలా తీసుకుంటే ప్రాబ్లము? అయోగ్యంగా తీసుకుంటే ప్రాబ్లం. నేను తీసుకొని ఇలాగే ఉంటాను అనుకుంటే ఏమవుతుంది? నిత్యజీవం పొందుకోలేవు, తిరిగి ఎత్తబడవు. కాబట్టి సిద్ధపాటు కలిగి తప్పకుండా తీసుకోవడానికి మనము ప్రయత్నించాలి. ఆ విధంగా సిద్ధపాటు కొరకు మనము మనము విమర్శ చేసుకోవాలి, స్వామి విమర్శ చేసుకోవాలి. ఇంకో మాట చివరిగా 1 కొరింథీ 11:29 ప్రభువు శరీరం అని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు అంటాడు. ఏమి వివేచింపక? ఏమి విమర్శించాలా? ప్రభు శరీరం అని తిని త్రాగువాడు. రొట్టెను రొట్టెగా, ద్రాక్షారసాన్ని ద్రాక్షారసంగా ఆహారంగా తీసుకోకూడదు. ఎలా తీసుకోవాలా? రొట్టెని తీసుకొని ఇది నా ప్రభువు నా కొరకై సిలువలో ఆయన నలుగొట్టబడ్డాడని దాన్ని మనం తీసుకోవాలి. అలాగే రక్తం, ద్రాక్షారసం కూడా నా కొరకు చిందించబడిన నా రక్తం అని 2000 సంవత్సరాల క్రితం చేసిన బలియాగాని మనము జ్ఞాపం చేసుకోవాలి. అందుకే కానీ వివేచింపక అంటే తగని విధంగా, అవగాహన లేకుండా, అన్వర్తి మేనర్ తీసుకోకూడదు. ఆ విధంగా తీసుకోకూడదు, అదే అయోగ్యత. కాబట్టి శరీరం అని ఒకవేళ వివేచింపక తిని త్రాగువాడు ఏమంట? తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు. ఒకవేళ వివేచింపక బయట అంతా లోకంలో తిరిగేసి వచ్చి బలలో పాలు పంచుకుంటే వాడు ఏం చేస్తాడు? శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుతున్నాడు. అందువల్ల ఏమవుట? మీలో అనేకులు బలహీనులను రోగులనై ఉన్నారు, చాలా మంది నిద్రించుచున్నారు. అంటే మనము మరణానికి కూడా వెళ్ళిపోతున్నాం. కాబట్టి అయోగ్యంగా తీసుకోకూడదు అని మనకు. ఓకే, ప్రభు బల్ల గురించి మనము కొన్ని మాటలు ధ్యానించుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒకసారి షేబా దేశపు రాణి కూడా బల్ల కోసం భోజన బల్లను చూడడానికి వచ్చింది. ఎవరి బల్లను? సొలొమోను బల్లను. అది 1 రాజుల గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో ఓ మాట చదువుకుందాం. 1 రాజుల గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1 రాజులు 10వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో ఆమె ఎందుకు వచ్చింది చూడండి. షేబా దేశం అంటే ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి అతని పక్క మీద ఉన్న భోజన ద్రవ్యములను, అతని సేవకులు కూర్చుండు పీఠములను, అతని ఉపచారులు కనిపెట్టుటను, వారి వస్త్రములను, అతనికి గిన్నెను అందించు వారిని, యెహోవా మందిరమందు అతడు అర్పించు దహన బలులను చూచి విస్మయముందినదై రాజుతో ఇట్లా నేను చాలా అంటే విస్మయం కలిగిందంట. ఏమంటే బల్ల మీద ఉండే పరిచారకులను చూసి, ఇంకొకటి అరేంజ్మెంట్స్ చూసి ఆమె ఆశ్చర్యపడిందంట. షేబా దేశపు రాణి ఆశ్చర్యపడేటట్లుగా సొలొమోను యొక్క బల్ల ఉందంట. కాబట్టి సన్నిధి బల్ల రొట్టె కూడా ఉంది. మీకు తెలుసు కదా, ప్రత్యక్ష గుడారంలో బల్ల 66 ఉంటాయి కదా, 66 పుస్తకాలకు అది సాదృశ్యంగా ఉంది. అది ఎవరు తింటారు? యాజకులు మాత్రమే. మరి ఈ బల్లలో ప్రభు రక్తము, శరీరము, రక్తాన్ని
పాలు పంచుకోవడానికి మనము కూడా యాజకులమే. ఆయన రక్తం చేత కడగబడిన వాళ్ళంతా యాజకులమే. ఆయన రాజులైన యాజక సమూహం అని మనల్ని అంటున్నాడు. ఇటువంటి గొప్ప విందండి ప్రభు బల్ల అంటే. మీరు విందు అనుకోవాలి. ప్రభువుతో విందులో నేను పాల్గొంటున్నాననే వివేచన కలిగి మనం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇటువంటి గొప్ప రాజ విందులో పాలు పొందుటకు ఎటువంటి అర్హత లేని మనకు తండ్రి అయిన దేవుడు క్రీస్తు ద్వారా సహవాసమును ఏర్పాటు చేశాడు. తన కుమారుని రాజ్యంలో వారసులుగా, దేవుని రాజ్యంలో వారసులుగా మనల్ని చేసి ఆ రాజు యొక్క విందులో ప్రభురాత్రి భోజనంలో చేయి పెట్టుటకు అవకాశం చేసిన దేవాదేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ మనమందరము యోగ్యత కలిగి ప్రభు భోజనంలో విందులో పాల్గొనే భాగ్యాన్ని దేవాదేవుడు మనకందరికీ అనుగ్రహించినట్లుగా ఈ చిన్న వాక్యం దేవుడు మన వినికిడిలో దీవించునుగాక. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎక్కడ కనపడదు. ఎక్కడ మనం 12 ఏళ్ళ వరకు కనబడతాడు, మళ్ళీ 18 ఏళ్ళ వరకు అంటే 30 వరకు మళ్ళీ ఎక్కడా కనబడతాడు. ఇంట్లోనే ఉంటాడు నజరేతులోనే, కానీ ఎక్కడ రాయబడదు. తర్వాత 30 ఏళ్ళప్పుడు బయట చేస్తాడు, వచ్చి బాప్టిజం తీసుకుని పరిచర్య స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఆయన 30 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 33.5 అంటే 3.5 సంవత్సరము సేవ చేసి బోధిస్తాడు. ఆయన 6400 కిలోమీటర్లు అనుకుంటాడు నడిచాడు. కిలోమీటర్ అది గలిలియా చుట్టూరే, అన్నీ గలిలియా సముద్ర ప్రయాణం లెక్కలేదు, కానీ చుట్టూరా తిరిగిన ప్రయాణం 6000 చిల్లర అని విన్నాం. అంటే అప్పుడు ఏమి లేవు, వాహనాలు ఏమి లేవు, ఒకటి కాలు నడిపి నడిచేవాడు. అంటే ఈ పరిచయం ఎందుకు చేశాడు, ఎందుకు వేసుకో ఈ లోకానికి వచ్చాడంటే పరలోకం ఉన్న దేవుడు ఆయనకు ఒక పని అప్పగించాడు. మనకు కూడా పని అంటే మనం కూడా పిల్లలకి నువ్వు వెళ్ళి పలానా పని ముగించుకొని రా అని చెప్తాం. ఆ ఊరికి పోతే పని ముగించుకొని రమ్మనేస్తాం.
అలాగే యేసుప్రభు కూడా నువ్వు పని యేసుప్రభు అంటాడు, తండ్రి నీవు నాకు అప్పగించిన పనిని నేను పరిపూర్ణంగా అంటాడు. ఎట్లుంటుంది ఆ మాట తెలుసా? 100 పరిపూర్ణం అంటే 100%, ఏం మిగిల్చిన తుదముక్తించిన పదాలు అంటే పూర్తిగా వేర్లతో సహా చేసేస్తామే. ఆ విధంగా కంప్లీట్ చేసేస్తాడు ఆయన పని. ఎక్కడ సిలువలో. మరి యేసుప్రభు సిలువలో చనిపోవడానికి కారణం ఏమి అంటే ఆదాము అవ్వలు చేసిన పాపం. వాళ్ళు పండు తిన్నదంటే, పండు తిన్నారంటే పండు తినడం పాపం కాదు, కానీ దేవుని మాట వినకపోవడం పాపం. ఆ పాపం జన్మ పాపం. ప్రతి ఒక్కరూ ఆ పాప ప్రభావం, మనమంతా ఆదాము నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి మనలో పాపం ప్రభావం ఉంది, పాపం యొక్క నియమం ఉంది. పాపము ఎలా పోతుంది? నీళ్ళల్లో మునగడం వల్ల, తల వెంట్రుకలు ఇవ్వడం వల్ల, గొర్రెలను పక్షులను బలి ఇవ్వడం వల్ల ఏ రక్తం మనల్ని విడిపించదు. ఆ రక్తము పరిశుద్ధ రక్తం అయి ఉండాలి. ఆ రక్తం ఎక్కడుంది? పరలోకంలో ఉంది. ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషిని విడిపించలేడు. పుణ్యకార్యాలు చేసినాం, దాన ధర్మాలు చేసినాం, బట్టలు పెంచినాం, రక్తదానం చేసినాం, ఏవి అన్ని మురికి గుడ్డలు అంట. ఈ నీటి క్రియలు మురికి గుడ్డలు. కాబట్టి దేవుడే భూమి మీదకి ఆ శరీరాన్ని ధరించుకొని భూమి మీదకి దిగి వచ్చిన పదాలు ఎట్లుంటాయంటే, భూమి మీదకి దిగి వచ్చాడు అంటే భూమి మీద పుట్ల ఆయన అంటే పుట్టినాడంటే అందరూ ఇక్కడే స్టార్టింగ్ అంటారు. క్రిస్మస్ అన్న యేసుప్రభు ఇక్కడే పుట్టినాడు, ఇదే స్టార్టింగ్ కాదు. అంతకుముందు ఆయన పరలోకం ఉన్నాడు. పరలోకం నుంచి ఒక చిన్న బిడ్డగా మరియమ్మ గర్భంలో జన్మించాడు. ఎందుకు మరియమ్మ గర్భాలు పుట్టిల్లంటే మానవుల ఆయన పరిశుద్ధాత్మ చేత గర్భం ధరించారు. ఎందుకంటే పాపం ఉండకూడదు. ఆయన మనలాగా ఆయన తల్లిదండ్రుల యొక్క కలయిక వల్ల పుట్టితే ఆయనలో పాపం ఇస్తున్నారు. అలా పాపం లేని వాడుగా పుట్టాలి. మరీ గర్భాన్ని ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు. పరిశుద్ధాత్మ వల్ల గర్భం ధరించి ఆయన పాపం లేనివాడుగా ఉంది. సిలువలో పాపం లేనివాడుగా చనిపోవాలి. ఆయన చనిపోయేటప్పుడు మనందరి పాపాలు ఆయన మీద మోహపడ్డారు. వాళ్ళు మిగిల్చిన సేవ మనం కూడా చేయాలని దేవుని యొక్క సంకల్పం. కాబట్టి ఈరోజు వాక్యస్థం చేసే వరకు మనము అపోస్తుంది యోహాను సువార్త 19:30లో సమాప్తము అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానించుకున్నాం. సమాప్తానికి ఏదైనా సమాప్తం కావాలంటే దానికి ఏముంటుంది? ఒక ప్రారంభం ఉంటుంది. ప్రారంభం లేకుండా సమాప్తం ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు నా కుమారుడు ఉన్నాడు, నేను రష్యాకు ఎంబీబీఎస్ పంపిస్తాను. 5 సంవత్సరాలు పోయి ట్రైనింగ్ చేసి ఊహించుకొని వచ్చేయండి. అంటే 5 సంవత్సరాలు ఏం పని? ట్రైనింగ్ వరకే. ట్రైనింగ్ అయిపోతేనే డాడీ నేను ట్రైనింగ్ అయిపోయిందంటే తిరిగి వచ్చేసి ఒకరే 2 ఇద్దరు దొంగల మధ్య సిలువ వేయబడ్డారు. సిలువ అంటే మనకు తెలుసు 3 సిలువలు, 4 అంటే మనకు తెలుసు 4 సైనికులు, 5 అంటే మాకు తెలుసు కనబడే గాయాలు 5, 6 అంటే మనకు చాలా బాగా తెలుసు 6 గంటల సేపు అయినా సిలువ మీద వేలాడినట్టు మనం చూడగలము. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నది 7 మాటలు. ఈ 7 మాటలో 5వ మాట గురించి మనం చూస్తున్నాము. దహము అంటే ఆయన నిజంగా దహం కొన్నాడా అంటే యేసుక్రీస్తు ఎవరు అని ఒకవేళ మనము అన్యుల్ని ఎవరైనా అడిగితే ఆయన మానవుడు అంటారు. ఆయన మానవుడు. మన క్రైస్తవుని అడిగితే దేవుడు అంటారు. అవును మానవుడు ఆయన యేసుక్రీస్తు. ఆయన 100% మానవుడుగా ఉన్నాడు, 100% ఆయన దేవుడుగా ఉన్నాడు. ఇక్కడ మనము 2 చూడగలం. ఆయన శారీరకంగా ఎంత దాహం పొందాడు మనం చూడొచ్చు. మన దగ్గర ఆల్రెడీ డాక్టర్ ఉంది కాబట్టి అడిగితే ఎవరినైనా సరే మనము హాస్పిటల్ దాకా వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా అంతే చెప్తాము. వెళ్ళినట్టయితే మొట్టమొదటి ఆపరేషన్ జరగాలంటే వాళ్ళు నీళ్ళు ఇవ్వరు. ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఉంటే నీళ్ళు ఇవ్వరు, ఏమన్నా గ్లూకోజ్ అన్నీ ఇస్తారన్నమాట. ఆ టైంలో కాస్త పరిశుద్ధతలోకి వెళ్ళాలంటే ప్రతి దినము కూడా మన హృదయాన్ని చేయాలంట శుద్ధి చేసుకోవాలి. మనం పౌలంటాడు, నేను ఎక్కడ తుట్టుకుపోతాను, నేను ఏం చేస్తాను, నల్లగొట్టుకుంటున్నాడు అంట. కాబట్టి వీలైతే మనం ఇలా క్షమిందాం. ఓకేనా? క్షమించే గుణాన్ని మనం కలిగి ఉందాం. ఓకే, 2వ మాటలు 5:10. ఒకవేళ కొంచెం ఎక్కువైనా ఇంకొక 2-3 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి. గ్రేస్ పీరియడ్ 15 నిమిషాలు. సో 15 నిమిషాలు అయిన తర్వాత మీరు సిగ్నల్ ఇస్తాను. దయచేసి అది ఏమనుకోవద్దు. నడిపిస్తాను. శరీరాన్ని ఎలా అయితే మనం ప్రేమించుకుంటామో, ఈ శరీరాన్ని ఎలా అయితే శుభ్రమించుకుంటామో, అదేవిధంగా నీ పొరుగువారిని ప్రేమించమన్నాడు. ఇంకా వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, నీవు కనబడే సహోదరుని ప్రేమించలేకపోతున్నావే, కనబడిన దేవుని ఎలాగా ప్రేమించగలవు? ఇది చాలా చక్కటి సందేశం. కనుక వినయంత మట్టుకు క్షమిందాం. పాపాలు ఉంటాయి, ఉండవా? పాపాలు ఉంటాయి, బాబాయ్ ఉంటాయి కదా. లేదా
పాప ఉంటుంది కదా, ఒకసారి మన భార్య మీద కాపాడుతాం, భర్త మీద కాపాడుతాం. అయితే యేసు ప్రభు వారు ఏం చెప్పారంటే మన పాపం ఎప్పుడుదాకా ఉండాలంట, సూర్యుడి నుంచి అస్తమంత. ప్రపంచంలో ఆదికాండం ఆదాము నుంచి చిట్ట చివర చనిపోయి యేసు ప్రభు రెండవ రాకడకు వస్తాడే, అప్పటి వరకు పుట్టబోయే శిశువు వరకు అందరి పాపాల కొరకు ప్రపంచంలో ఆదికాండం ఆదాము నుంచి చిట్ట చివర చనిపోయి యేసు ప్రభు రెండవ రాకడకు వస్తాడే, అప్పటి వరకు పుట్టబోయే శిశువు వరకు అందరి పాపాల కొరకు 30 ఏళ్ళు యేసు ప్రభు ఎక్కడ కనపడ్డాడు, ఎక్కడ మనం 12 ఏళ్ళ వరకు కనబడతాడు, మళ్ళీ 18 ఏళ్ళ వరకు అంటే 30 వరకు మళ్ళీ ఎక్కడా కనబడ్డాడు, ఇంట్లోనే ఉంటాడు నజరేతులోనే, కానీ ఎక్కడ రాయకూడదు. తర్వాత 30 ఏళ్ళప్పుడు బయట చేస్తాడు, వచ్చి బాప్తిసం తీసుకుని పరిచర్య స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఆయన 30 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 33.5 అంటే 3.5 సంవత్సరము సేవ చేసి బోధిస్తాడు. ఆయన 6,420 కిలోమీటర్లు వరకు నడిచాడు, కిలోమీటర్. అది గలిలియా చుట్టూరే, అన్నీ గలిలియా సముద్ర ప్రయాణం లెక్కలేదు, కానీ చుట్టూరా తిరిగిన ప్రయాణం 6,000 చిల్లర అని ఉన్నాం. అంటే అప్పుడు ఏమి లేవు, వాహనాలు ఏమి లేవు, ఒకే కాలు నడిపి నడిచేవారు. అంటే ఈ పరిచయం ఎందుకు చేశాడు, ఎందుకు వేసుకోవడం ఈ లోకానికి వచ్చాడంటే పరలోకం ఉన్న దేవుడు ఆయనకు ఒక పని అప్పగించాడు. మనకు కూడా ఆ పని అంటే మనం కూడా పిల్లలకి నువ్వు వెళ్ళి పలానా పని ముగించుకొని రా అని చెప్తాం, ఆ ఊరికి పోతే పని ముగించుకొని రమ్మనేస్తాం. అలాగే వేసుకోవడం కూడా నువ్వు పని వేసుకో ఉంటాడు, తండ్రి నీవు నాకు అప్పగించిన పనిని నేను పరిపూర్ణంగా అంటాడు. ఎట్లుంటుంది ఆ మాట తెలుసా, 100 పరిపూర్ణం అంటే 100%, ఏం మిగిల్చిన తుదముక్తించిన పదాలు అంటే పూర్తిగా వేర్లతో సహా చేసేస్తామే, ఆ విధంగా కంప్లీట్ చేసేస్తాడు ఆయన పని. ఎక్కడ సిలువలో. మరి యేసు సిలువలో చనిపోవడానికి కారణం ఏమి అంటే ఆదాము అవ్వలు చేసిన పాపం. వాళ్ళు పండు తిన్నదంటే, పండు తిన్నారంటే పండు తినడం పాపం కాదు, కానీ దేవుని మాట వినకపోవడం పాపం. ఆ పాపం జన్మ పాపం. ప్రతి ఒక్కరూ ఆ పాప ప్రభావం మనమంతా ఆదాము నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి మనలో పాపం ప్రభావం ఉంది, పాపం యొక్క నియమం ఉంది. పాపము ఎలా పోతుంది, నీళ్ళల్లో మునగడం వల్ల, తల వెంట్రుకలు ఇవ్వడం వల్ల, గొర్రెలను పక్షులను బలి ఇవ్వడం వల్ల ఏ రక్తం మనల్ని విడిపించదు. ఆ రక్తం పరిశుద్ధ రక్తం అయి ఉండాలి. ఆ రక్తం ఎక్కడుంది, పరలోకంలో ఉంది. ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషిని విడిపించలేడు. పుణ్యకారాలు చేసినాం, దాన ధర్మాలు చేసినాం, బట్టలు పెంచినాం, రక్తదానం చేసినాం, ఏవి అన్ని మురికి గుడ్డలు అంట. ఈ నీతి ప్రియులు మురికి గుడ్డలు. కాబట్టి దేవుడే భూమి మీదకి ఆ శరీరాన్ని ధరించుకొని భూమి మీదకి దిగి వచ్చిన పదాలు ఎట్లుంటాయంటే, భూమి మీదకి దిగి వచ్చాడు అంటే భూమి మీద పుట్ల ఆయన అంటే పుట్టినాడంటే అందరూ ఇక్కడే స్టార్టింగ్ అంటారు. క్రిస్మస్ అన్న యేసు ఇక్కడే పుట్టినాడు, ఇదే స్టార్టింగ్ కాదు. అంతకుముందు ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు. పరలోకం నుంచి ఒక చిన్న బిడ్డగా మరియమ్మ గర్భంలో జన్మించాడు. ఎందుకు మరియమ్మ గర్భాలు పుట్టిల్లంటే మానవుల ఆయన పరిశుద్ధాత్మ చేత గర్భం ధరించారు. ఎందుకంటే పాపం ఉండకూడదు. ఆయన మనలాగా ఆయన తల్లిదండ్రుల యొక్క కలయిక వాళ్ళు పుట్టితే ఆయనలో పాపం వస్తుంది కాబట్టి అలా పాపం లేని వాడు పుట్టాలి. మరియ గర్భాన్ని ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు. పరిశుద్ధాత్మ వల్ల గర్భం ధరించి ఆయన పాపం లేనివాడుగా ఉండి సిలువలో పాపం లేనివాడుగా చనిపోవాలి. ఆయన చనిపోయేటప్పుడు మనందరి పాపాలు ఆయన మీద మోహపడ్డారు. వాళ్ళు మిగిల్చిన సేవ మనం కూడా చేయాలని దేవుని యొక్క సంకల్పం. కాబట్టి ఈరోజు వాక్యస్థం చేసిన వరకు మనము ఇది యోహాను సువార్త 19:30లో సమాప్తము అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానించుకున్నాం. సమాప్తానికి ఏదైనా సమాప్తం కావాలంటే దానికి ఏముంటుంది, ఒక ప్రారంభం ఉంటుంది. ప్రారంభం లేకుండా సమాప్తం ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు నా కుమారుడు ఉన్నాడు, నేను రష్యాకు ఎంబీబీఎస్ పంపిస్తాను. 5 సంవత్సరాలు పోయి ట్రైనింగ్ చేసి ఊహించుకొని వచ్చేయండి. అంటే 5 సంవత్సరాలు ఏం పని, ట్రైనింగ్ వరకే. ట్రైనింగ్ అయిపోతేనే డాడీ నేను ట్రైనింగ్ అయిపోయిందంటే మీకు వచ్చేసి పరిశుద్ధతలోకి వెళ్ళాలంటే ప్రతి దినము కూడా మన హృదయాన్ని ఏం చేయాలంట, శుద్ధి చేసుకోవాలి. మనం పౌలంటారు, నేను ఎక్కడ తుట్టుకుపోతాను, నేను అనుకున్నాను ఏం చేస్తాను, నల్లగొట్టుకుంటున్నాడంట. కాబట్టి వీలైతే మనం వీళ్ళకి క్షమిందాం. ఓకేనా, క్షమించే గుణాన్ని మనం కలిగి ఉందాం. ఓకే, 2వ మాటలు 5:10. ఒకవేళ కొంచెం ఎక్కువైనా ఇంకొక 2-3 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి. గ్రేస్ పీరియడ్ 15 నిమిషాలు
సో 15 నిమిషాలు అయిన తర్వాత మీరు సిగ్నల్ ఇస్తారు, దయచేసి అది ఏమనుకోవద్దు, నడిపిస్తారు. శరీరాన్ని ఎలా అయితే మనం ప్రేమించుకుంటామో, నీ శరీరాన్ని ఎలా అయితే శుభ్రమించుకుంటామో, అదేవిధంగా నీ పొరుగువారిని ప్రేమించమన్నాడు. ఇంకా వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, నీవు కనబడే సహోదరుని ప్రేమించలేకపోతున్నావే, కనబడిన దేవునికి నువ్వు ఎలాగా ప్రేమించగలవు? Can you love? ఇది చాలా చక్కటి సందేశం. కనుక వీలైనంత మట్టుకు క్షమిందాం. పాపాలు ఉంటాయి, ఉండవా? పాపాలు ఉంటాయి, బాబాయ్ ఉంటాయి కదా బ్రదర్, పాప ఉంటుంది కదా. ఒకసారి మన భార్య మీద పాపడతాం, భర్త మీద పాపడతాం. అయితే యేసు ప్రభు వారు ఏం చెప్పారంటే, మన పాపం ఎప్పుడుదాకా ఉండాలంట? సూర్యుడి నుంచి అస్తమంత. இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா. இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா. தண்ணீரை கடந்தேன், சோதனை ஜெயித்தேன், மதிலை தாண்டினேன் உம்பலத்தால். தண்ணீரை கடந்தேன், சோதனை ஜெயித்தேன், மதிலை தாண்டினேன் உம்பலத்தால். நன்றி நன்றி ஐயா, உம்மை உயர்த்திடுவேன். நன்றி நன்றி ஐயா, உம்மை உயர்த்திடுவேன். இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తూ ఉదయకాలమున ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి దేవాదేవుని పాదపద్మంలో వద్ద చేరి ఉన్నాము తండ్రి. ప్రభువా, ఈ చిన్న వాక్యం ద్వారా ఈరోజు మాతో మాట్లాడి నీ పరిశుద్ధమైన మాటలు నైనా మా హృదయాల్లో విత్తబడి నీరుగట్టి ఫలించినట్లుగా సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఈరోజు వాక్య సందేశము, యేసు రక్తం యొక్క ఆకర్షించు శక్తి. యేసు రక్తం యొక్క ఆకర్షించు శక్తి. ఎఫెసీ పత్రిక 2వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో, అయినను మునుపు దూరస్తులైన మీరు ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందు క్రీస్తు రక్తము వలన సమీపస్తులై ఉన్నారు. ఒక విధంగా ఈ లోకమునందు క్రీస్తు రక్తమునకు అత్యధిక అయస్కాంతపు శక్తి కలదేమో అని చెప్పొచ్చు. ఒక అయస్కాంతము ఒక ఇనుప ముక్కును తన వైపునకు ఆకర్షించుకునే రీతిగానే యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం కూడా ఒక పాపిని యేసు వైపుకు ఆకర్షించును. ఒక అయస్కాంతపు ఇనుప ముక్కను తన వైపుకు ఆకర్షించుకున్న శక్తి కలిగి ఉంటుంది కదా. ఇనుప ముక్కను అయస్కాంతముగా రూపాంతరం కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఇనుప ముక్క అయస్కాంతం లాంటి లక్షణాలను పొందుకుంటుంది. అయితే క్రీస్తు రక్తము ఒక పాపిని క్రీస్తు వైపునకు ఆకర్షించడం మాత్రమే కాదు, కానీ ఒక పాపిని పరిశుద్ధినిగా కూడా రూపాంతరపరచగలదు. రక్తములో ఉన్నంత శక్తి ఒక పరిశుద్ధినిగా రూపాంతరం చెందించగలదు. నీవు నిజంగా మన పాపాలన్నిటినీ నిమిత్తమై పశ్చాత్తాపడి క్రీస్తు రక్తం చేత కడుగుబడినప్పుడు మనల్ని ప్రభువుకు మిక్కిలి సమీపంగా తెచ్చుటకు ఆ రక్తమునకు శక్తి గలదు. క్రీస్తు రక్తము వలన సమీపస్తులై ఉన్నారు. ఎవరికి సమీపస్తులు ఉన్నాయంటే దేవునికి, దేవుని రాజ్యానికి మనం సమీపంగా వచ్చాం. ముందైతే మనం దూరంగా ఉన్నాం. మనము దేవునికి ప్రార్థించడానికి కూడా యోగ్యత లేని వారుగా దూరస్తులుగా ఉన్నాం. మనమే ఈరోజు క్రీస్తు రక్తం చేత కడుగుబడి సమీపస్తులైపోయినాం. కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో నివసించుట అనగా దేవుడు అన్ని వైపులా మనల్ని ఆవరించి ఉన్నట్లుగా సృష్టించుట అయి ఉన్నది. అంటే దేవుని సన్నిధిలో నివసించుట అంటే దేవుడు అన్ని వైపులా మనల్ని ఆవరించి ఉన్నాడు. నీవు ఏదైనా తప్పు మాట్లాడవాలని కోరిక నీలో ఉంటే నీ నోటిని మూయుటకు నువ్వు తెలుసుకుంటావు, ఇది మాట్లాడకూడదు అని నువ్వే తెలుసుకుంటావు. నీ చేయి చాపి నీ దేవుని ముట్టుకునేంతగా నీకు అత్యంత సమీపంగా ఉన్నట్లు నీవు అనుభూతిని పొందుతావు. అంటే నీ దగ్గరే దేవుడు ఉన్నట్లుగా, సమీపంగానే ఆయన చూస్తున్నట్లుగా నువ్వు అనుభవం కలిగి ఉంటావు, అనుభూతిని కలిగి ఉంటావు. ఆయన మిక్కిలి వాస్తవంగాను అతి సమీపంగాను ఉంటారు. ఆ ఫీలింగ్ మనకు ఉండాలి. ఎప్పుడైనా తప్పు చేయాలంటే
దేవుడు ఉన్నాడు కదా, చూస్తున్నాడు కదా అని భయము మనం ఉండాలి. కాబట్టి బయలుపరచబడిన దేవుని సన్నిధానము లేక వెనువెంట నుండి దేవుని సన్నిధానం గురించి కీర్తనలో మనం 139వ కీర్తనలో 4-6 వచనాలు చదివితే, యెహోవా మాట నా నాలుకకు రాకమునిపే అది నీకు పూర్తిగా తెలిసి ఉన్నది. వెనుకను ముందును నీవు నన్ను ఆవరించి ఉన్నావు, నీ చెయ్యి నా మీద ఉంచి ఉన్నావు. ఇట్టి తెలివి నాకు మించినది, అది అగోచరము. మిగిల్చిన సేవ మనం కూడా చేయాలని దేవుని యొక్క సంకల్పం. కాబట్టి ఈరోజు వాక్య సందేశం కొరకు మనము అపోస్తుంది యోహాను సువార్త 19:30లో సమాప్తము అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానించుకున్నాం. సమాప్తానికి ఏదైనా సమాప్తం కావాలంటే దానికి ఏముంటుంది? ఒక ప్రారంభం ఉంటుంది. ప్రారంభం లేకుండా సమాప్తం ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు నా కుమారుడు ఉన్నాడు, నేను రష్యాకు ఎంబీబీఎస్ పంపిస్తాను. 5 సంవత్సరాలు పోయి ట్రైనింగ్ చేసి ఊహించుకొని వచ్చేయండి. అంటే 5 సంవత్సరాలు ఏం పని? ట్రైనింగ్ వరకే. ట్రైనింగ్ అయిపోతేనే డాడీ నేను ట్రైనింగ్ అయిపోయిందంటే తిరిగి వచ్చేసి. ప్రైజ్ లార్డ్, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. చిన్న పాట పాడుకుందాం. మార్గము చూపుము ఇంటికి, నా తండ్రి ఇంటికి, మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి. మార్గము చూపుము ఇంటికి, నా తండ్రి ఇంటికి, మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి. పాప మమతల చేత పారిపోయిన నాకు ప్రాప్తించే క్షామము, పశ్చాత్తాపము నొంది తండ్రి క్షమ కోరుచు పంపుము క్షేమము. పాప మమతల చేత పారిపోయిన నాకు ప్రాప్తించే క్షామము, పశ్చాత్తాపము నొంది తండ్రి క్షమ కోరుచు పంపుము క్షేమము. ప్రభు నీదు సిలువ ముఖము చల్లని నాకు పుట్టించే ధైర్యము. ప్రభు నీదు సిలువ ముఖము చల్లని నాకు పుట్టించే ధైర్యము. మార్గము చూపుము ఇంటికి, నా తండ్రి ఇంటికి, మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి. ధనమే సర్వం బనుచు, సుఖమే స్వర్గం బనుచు తండ్రిని వీడితి. ధరణి భోగములెల్లా బ్రతుకు ధ్వంసము చేయ దేహి నిను చేరితి. ధనమే సర్వం బనుచు, సుఖమే స్వర్గం బనుచు తండ్రిని వీడితి. ధరణి భోగములెల్ల బ్రతుకు ధ్వంసము చేయ దేహి నిను చేరితి. దేహి అని నీ వైపు చేతులెత్తిన నాకు దారిని చూపుము. దేహి అని నీ వైపు చేతులెత్తిన నాకు దారిని చూపుము. మార్గము చూపుము ఇంటికి, నా తండ్రి ఇంటికి, మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి. దూరదేశములోన బాగుందు నన్ను కొనుచు తప్పితి మార్గము.
తరలిపోయిరి నేను నమ్మిన హితులెల్ల తరిమే దారి ద్యాము. ఏర్పాటు చేయబడిన పత్రికా పాఠము ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 1 నుండి 12 వచనాలు. ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 1 నుండి 12 వచనాలు చదువుగా ఉంది. పూర్వకాలమందు నానా సమయంలోనూ నానా విధములుగాను ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడాడు. ఆయన ఆ కుమారుని సమస్తమునకును వారసునిగా నియమించును. ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించును. ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును ఆయన తత్వము యొక్క మూర్తిమంతమునై ఉండి తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు పాపముల విషయంలో శుద్ధీకరణము తానే చేసి దేవదూతల కంటే ఎంత శ్రేష్టమైన నామం పొందినో వారికంటే అంత శ్రేష్ఠుడే ఉన్నత లోకముందు మహామహుడకు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండెను. ఏలయనగా నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నిన్ను కనియున్నాను అనియు, ఇదియుగాక నేను ఆయనకు తండ్రినయ్యుండును, ఆయన నాకు కుమారుడయ్యుండును అనియు ఆ దూతలతో ఎవరితోనైనను ఎప్పుడైనను చెప్పినా, మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆది సంబోధిని మరలా రప్పించినప్పుడు దేవుని దూతలందరూ ఆయనకు నమస్కారం చేయవాలని చెప్పుచున్నాడు. తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగ్నిజ్వాలలుగాను చేసుకునేవాడు అని తన దూతల గూర్చి చెప్పుచున్నాడు. కానీ తన కుమారుని గూర్చి అయితే, దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచున్నది, నీ రాజదండము న్యాయార్థమైనది, నీవు నీతిని ప్రేమించితివి, దుర్నీతిని ద్వేషించితివి. అందుచేత దేవుడు నీ తోడి వారి కంటే నిన్ను హెచ్చించినట్లుగా ఆనంద తైలముతో అభిషేకించును. మరియు ప్రభువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసితివి, ఆకాశములు కూడా నీ చేతి పనులే, అవి నశించిన గాని నీవు నిలిచిందు. అవన్నీ వస్త్రము వలె పాతగిలను, ఉత్తరీయము వలె వాటిని మడిచివేతువు. అవి వస్త్రం వలె మార్చబడును కానీ నీవు ఏకరీతిగానే విన్నావు, నీ సంవత్సరములు తగలవు అని చెబుతున్నాడు. దేవుడు మన వింటిని వాక్యాన్ని దీవించుగాక. అందరూ మనకు మీ తండ్రి గారిని గుర్తుపెట్టుకోండి, వాళ్ళ తండ్రి గారిని గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళ తండ్రి గారిని ఇలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతే లాస్ట్కి ఆదాముకు వెళ్ళిపోతుంది. ఆదాం అనే ఒక్క మనిషిని ఆదాం అవ్వల ద్వారా ఈ సంతానం అంతా కలిగింది కదా. మనము ఆ విధంగా పాపులైన పాప స్వభావం మనలో ఉంది. ఆ పాప స్వభావం తీయడానికి ఎవరు రావాలి? మన కోడుల రక్తము, జంతువుల రక్తము పనిచేయదు. నెక్స్ట్ మనిషి నుంచి మనిషి విమోచించలేడు. మనిషి విమోచించలేడు. మన రక్తము ఇంకొకరు పూస్తే ఏం కాదు. ఎందుకంటే మనకి ఎయిడ్స్ ఉందనుకో, వానికి ఎక్కిస్తే వానికి కూడా ఎయిడ్స్ వస్తుంది. అంతేనా? కాబట్టి మనుషుల రక్తం మనిషికి బతికేదానికి ఎక్కిస్తారు, కానీ దానివల్ల పాపము పోదు. అన్ని పాపం అనేది ప్రపంచంలో క్యాన్సరు, ప్రపంచంలో ఏ భయంకరమైన జబ్బులు ఉన్నాయో అవన్నిటికీ మందులు ఉన్నాయి. ఒక్కదానికి మందు లేదు. అదేది? పాపం అనే రోగం. పాపం కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. మనం ఎలా పాపం చేస్తామో? చూపులతో, మాటలతో, ఆలోచనలతో పాపము చేస్తాం. ఎందువల్ల అంటే ఆదాము ద్వారా మనం వచ్చాం కదా. ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రుల యొక్క స్వభావం మనకు రాదా? ఏరా నువ్వు మీ అమ్మలాగా ఉన్నావు, మీ నాన్నలాగా నువ్వు అంటారు. ఎందుకంటే పోలికలు వచ్చేస్తాయి. ఆయన రక్తంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన రక్తంలో మనకు కూడా స్వభావం ఉంటుంది కదా. అది మనకు రావడం వల్ల ఆ స్వభావం వల్ల పాపం చేస్తాం మనం. అందరూ వాక్యం వినండి అమ్మా. ఆ స్వభావం వల్ల ఉంటుంది. ఈ పాపం పోవడానికి పరిశుద్ధుని రక్తమే రావాలి కదా. పరలోకం నుండి దేవుడు ఆయనే పరిశుద్ధుడు, భూమి మీద ఎవరు లేరు కదా. ఆయన భూమి మీదకి వచ్చే రక్తాన్ని చిందించి చనిపోయాడు. ఇప్పుడు పాపం కోసం యేసు చనిపోయినాడు. మనమేం చేయాలా? మనము ఆయన చనిపోయినాడు, పాపం కోసం చనిపోయినాడు. ఎవరు పాపులు? మనమందరము పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోయినాం. మరి ఆ పాపం పోవాలంటే మనమేం చేయాలా?
ఎవరైతే రక్తం చిందించాడో ఆయన యందు మనం ఏం చేయాలా? పదం రాలా? ఆయన యందు మనం ఏమించాలా? విశ్వాసము. విశ్వాసము. ఆ బైబిల్ మొత్తం ఉండేది అంతే విశ్వాసం, ఒక్క పదం మీద ఉంటుంది. విశ్వాసం. ఏమని విశ్వాసము? ఆయన మా పాపాల కొరకు నా స్థానంలో చనిపోయినాడని నువ్వు ఆయన్ని విశ్వసించిన ఎడల, ఆయన నువ్వు యేసు ప్రభువుగా అంగీకరిస్తే, నీ హృదయమందు నోటితో ఒప్పుకొని హృదయంలో నువ్వు ఏం చేయాలా? హృదయంలో ఒప్పుకోవాలి, నోటితో ఒప్పుకోవాలా, హృదయంలో అంగీకరించాలి. ఎప్పుడు ఆయన నా పాపం కొరకు ఆయన చనిపోయాడని, దాన్ని ఏమంటారు? విశ్వాసము, నమ్మకము. అందరికి బయట ఉండే వాళ్ళకి రాదు విశ్వాసం. నువ్వు యేసు ప్రభు గురించి చెప్తూ వాళ్ళు వినరు. మా దేవుడు ఉంటారంట. మీ దేవుడు ఏం చేశాడు? ఎందుకంటే మా దేవుడు మాకు చేసినాడు, మీకు ఎందుకంటే. కాబట్టి మన దేవుడు మన కోసం ఏం చేశారు? ఆయన రక్తం చిందించాడు. ఎవరి కోసం? అందరి కోసం. అందువల్ల మనమే ఉంచాలి, విశ్వాసం ఉంచాలి. ఆ విశ్వాసం ఉంచితేనే మనకేమొస్తుంది? ఏం రాదా? పాపక్షమాపణ వస్తుంది. ఆయన రక్తంలో మన పాపాలు కడిగివేయబడితే. రెండవది పాపక్షమాపణ వస్తుంది. మూడవది రక్షణ. ఇప్పుడు నీళ్ళలో పడిపోయేవాడిని చెయ్యి అందిస్తే పైకి వస్తాడా రాడా? అలాగే యేసు మన నరకానికి పోయే వాళ్ళని ఆయన చెయ్యి అందించాడు. మీరంతా ఆయన చెయ్యి పట్టుకున్నారు కాబట్టి గుడికి వచ్చారు. ఆయన చెయ్యి పట్టుకొని మనల్ని పైకి లాగేసినాడు. ఇప్పుడు మనకు తీర్పు లేదు, నరకం లేదు, మళ్ళీ పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం. ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాం? ఇప్పుడు కాదు, చనిపోయిన తర్వాత. అంతవరకు మనం ఏం చేయాలా? పరిశుద్ధంగా మనల్ని కాపాడుకోవాలి. మన హృదయాన్ని పరిశుద్ధంగా కాపాడుకోవాలి. మాటలతో తప్పు చేయకూడదు, చూపులతో తప్పు చేయకూడదు, ఆలోచనతో తప్పు చేయకూడదు, బూతులు మాట్లాడకూడదు. వేరే దేవుణ్ణి మనం పూజించకూడదు. దేవుడు ఒక్కడే, ఆయనే మార్గము, సత్యము, జీవము. ఆయన సజీవుడైన దేవుడు. ఎందుకు మీరు యేసు ప్రభువుని ఎందుకు నమ్ముకోవాలా? ఎందుకు యేసు ప్రభువునే నమ్ముకోవాలా కదా? మంచి ప్రశ్న కదా. ఎందుకు యేసు ప్రభువునే నమ్ముకోవాలా? మీకు ఇల్లు లేవని, లేదా పెళ్ళిళ్ళు కాలేదని, రోగాలు బాగా చేస్తాడని యేసు ప్రభువుని ఎంతమంది నమ్ముకున్నారు? చేతులు ఎత్తండి. మీకు అందరికి ఏమొస్తుంది? పరలోకమా? మీ కొరకు ఒక వాక్యం చదవండి. ఇట్లా విశ్వసించే వాళ్ళ కొరకు 1 కొరింథీ 15:19. మంచి మాట. 1 కొరింథీ పత్రిక 15:19. గట్టిగా చదవండమ్మా. ఈ జీవితకాలం మట్టుకే మనం క్రీస్తునందు నిరీక్షించు వారమైన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులమైందము. దౌర్భాగ్యులు అంటే తెలుసా? ఎవరు మనల్ని దిక్కులేని వాళ్ళు జాలి పడతారే, అయ్యో పాపం అని. ఎలా నమ్ముకున్న వాళ్ళని అలా జాలిగా చూస్తాడంటే దేవుడు. ఎవరైతే మాకేదో దొరుకుతుంది యేసు ప్రభు దగ్గర అని ఈ జీవితకాలం మట్టుకే అంటే ఎన్నేళ్ళు వస్తాయి? మనము 30, 40, 50, 60. ఈ 60 ఏళ్ళకు నాకు ఏదో దేవుడు చేస్తాడు. యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే మీటింగ్లు పెడతారు కదా, స్వస్థత కూటాలు. అప్పుడు జనాలు ఎక్కువ వస్తారు. ఎందుకో? రోగాలు బాగవుతాయి. అట్లా నమ్ముకుంటే యేసు ప్రభు దగ్గర ఆయన ఒప్పుకోడు. ఎందుకు నమ్ముకోవాలంటే, నేను చచ్చిపోతే పరలోకం వెళ్తాను, నిత్య జీవం ఇస్తాడని నమ్ముకోవాలా. ఈ యొక్క నమ్మకం మనకు పరలోకం ఇవ్వదు. కాబట్టి ఆ విశ్వాసంలో మనము ఉండకూడదు. సరేనా? ఇప్పుడు విశ్వాసం అంటే, ఇంతకీ విశ్వాసం అంటే ఏమిటి? విశ్వాసం అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు మనం బయట ఉండే వాళ్ళంతా ఏమంటారు? లోకస్తులు అంటాం. చర్చ్ లోపల ఉండే వాళ్ళు ఏమంటారు? ఎందుకు మిమ్మల్ని విశ్వాసులు అంటారు? బిలీవర్స్ అంటారు కదా. బిలీవర్స్ అని ఎందుకంటారు? దేవుణ్ణి విశ్వాసం ఇచ్చావు. నువ్వు దేవుని చూసావా? మరి ఎందుకో? ఎలా నమ్ముతావు? ఎందుకు? ఎలా? విశ్వాసం అంటే హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయము 1, 2, 3 వచనాలు చదవండమ్మా. హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయము 1, 2, 3 వచనాలు. ఒకటి చదవండమ్మా. నిరీక్షింపబడి వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవన్నట్టుకు
ఆ, పెద్దలు సాక్ష్యము పొందిరి. ఆ. ప్రపంచములో దేవుని వాక్యము వలన చూడండమ్మా, విశ్వాసం అంటే డెఫినేషన్. విశ్వాసం అనేది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపము. నిరీక్షణ ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు? నిరీక్షణ అంటే తెలుసా? హోప్. అంటే మీ కొడుకు అమెరికాకు వినాడు అనుకోండి, ఒక 2 ఏళ్ళ తర్వాత వస్తానమ్మా అని చెప్పితే మీరేం చేస్తారు? 2 ఏళ్ళ వరకు కాసుకునే ఉంటారు. అదే నిరీక్షణ. ఇప్పుడు మనకు పరలోకం ఇప్పుడు ఇస్తాడు దేవుడు? ఇవ్వడు. దేవుడు మనకు కనిపిస్తాడా? ఇప్పుడు కనపడ్డు. మరి ఎప్పుడో మనం చనిపోయిన తర్వాత పరలోకం పోతాము, చనిపోయిన తర్వాత దేవుణ్ణి చూస్తామనే నిరీక్షణతో మనము ఉన్నామా లేదా? ఉన్నాం. కాబట్టి కంటికి కనిపించిన వాటిని నమ్మడమే విశ్వాసం. దేవుడు కనిపించడు కానీ నమ్మాలి. ఉన్నాడని నమ్మాలి. ఎప్పుడో ఒకరోజు చూస్తానని నమ్మాలి. రెండవది ఏం చెప్పినా? ఇంకో మాట, కంటికి కనిపించి ఉన్నాయని నమ్మాలా? అదృశ్యమైనవి ఉన్న వాటికు రుజువునై ఉన్నవి. అంటే అదృశ్యమైనవి అంటే ఏమి? కంటికి కనిపించినవి ఉన్నాయి. అవి నువ్వు లేవని దానికి ప్రూఫ్ లేదు. బైబిల్ ఉంది. బైబిల్లో అన్ని పరలోకం ఉంది, నరకం ఉంది, దేవుడు ఉన్నాడు, దేవదూతలు ఉన్నారు. యేసు భూమి మీదకి వచ్చాడు, అందరి కోసం ఆయన రోగాల కొరకు బాగు చేశాడు, మళ్ళీ పరలోకం వెళ్ళిపోయినాడు, చనిపోయినాడు, అన్నీ ఉన్నాయి కదా. వాటిని బట్టి మనం నమ్మాలి. అట్లా నమ్మితేనే ఇవన్నీ విశ్వాసం అంటారు. ఇప్పుడు తోమా ఉన్నాడు కదా. ఎవరు తోమా? యేసు ప్రభు శిష్యులు. ఆయన యేసు ప్రభు కనిపించి చనిపోయి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆయన గదిలో అందరూ ఉన్నారు, ఈయన మాత్రం లేడు. మిగతా వాళ్ళంతా ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు అక్కడికి వస్తాడు. అప్పుడు తోమా ఏమంటాడంటే, నేను యేసు ప్రభు చచ్చిపోయి తిరిగి వచ్చినాడంటే నేను నమ్మను. ఆయన చేతిలో నేను చూడాలి, ఆయన రొమ్ములో వేళ్ళు పెట్టి చూస్తే కానీ నేను నమ్మను అంటాడు. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమంటాడు తెలుసా? చూచి నమ్మిన వారికంటే చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులు. ఆ కాలంలో యేసు ప్రభు శిష్యులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళంతా చూసినారు యేసు ప్రభుని, కళ్ళతో చూసినారు కదా. మనం చూడలా. ఇప్పుడు మనమే ధన్యులము. చూడక నమ్మడం గొప్ప విషయం. చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులు. కాబట్టి మనము ధన్యులం అన్నమాట. కాబట్టి విశ్వాసము అనేది కంటికి కనిపించకపోయినా యేసు ప్రభు వచ్చాడు, ఈ లోకంలో చనిపోయాడు, తిరిగి లేచాడు, నేను కూడా చచ్చిపోతే పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాను అనే విశ్వాసంతో మనము జీవించాలి. దాన్ని ఏమంటారు? విశ్వాసం కదా. ఆ విశ్వాసం గురించి మనము కొన్ని మాటలు ధ్యానించుకుందాం. ఓకే. ఇంకొకటి, దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలా? ఎవరు దేవునికి ఇష్టలు? ఎవరైతే నమ్ముతారో, దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తారో ఆయన ఇష్టపడతాడు కదా. 6వ వచనం అదే, విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యం. అంటే ఇంపాసిబుల్. ఇంకా కానిగా నీకు విశ్వాసం ఉంటేనే దేవునికి ఇష్టడివి, విశ్వాసం లేకుంటే దేవునికి ఇష్టడివి కావు. కాబట్టి దేవుడు కరెంట్ ఉందా? చూసినారు ఎవరన్నా? కరెంట్ చూసినారా? చూడలా? మళ్ళీ ఎలా తెలుస్తుంది? నేనే బల్బు వెలుగుతుంది కదా. పైపుల్లో మనకేం కనపడదు కానీ బల్బు వెలిగితే కరెంట్ వచ్చింది అంట కదా. గాలి తెలుసా? గాలి చూసినారా? గాలి చూడలా కానీ చెట్లు కదిలినప్పుడు. కాబట్టి దేవుడు కూడా, మన శరీరం లేదు ఆయనకు, ఆత్మ శరీరం. ఆత్మ కనబడు. కాబట్టి ఆత్మగా ఉన్న దేవుణ్ణి మనము నమ్మాలి, ఉన్నాడని నమ్మాలి. అంటే మిగిలిన వాళ్ళకి దేవుడు ఎదురుగానే ఉంటాడు కదా. మనకి దేవుడు లేడు, కనబడు. మనము అందుకే మన విశ్వాసం బలంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కనిపించిన దేవుని మనం ఎక్కడ కూర్చొని ప్రార్థన చేసిన దేవుడు వింటాడు కదా. మనం అక్కడికి గుడికే చర్చికే పోయి ప్రార్థించాలని ఇంట్లో ప్రార్థన చేసినా దేవుడు వింటాడు కదా. కాబట్టి మన విశ్వాసం ఏమంటే, కనిపించకపోయినా దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడని విశ్వసించి ప్రార్థిస్తే దేవుడు మన ప్రార్థన వింటాడు కదా. మన దేవుడు ఏం దేవుడు? సజీవుడైన దేవుడు. సజీవుడు అంటే బ్రతికి ఉన్న దేవుడు. ఆయన చనిపోయి సమాధిలో ఉండిపోలా. సమాధిని పక్కన కొట్టుకొని బయటకు వచ్చేసినాడు ఆయన కదా. ఎందుకు? మరణం ఆయన్ను బంధించలేకపోయిందంట. మరణము
లేకపోయింది. ఎందుకు మరణం బంధించలేకపోయింది? మనం చచ్చిపోతే మరణం బంధించేస్తాం, మనం రాలేము. ఆయన బయటకు వచ్చేస్తాడు. ఎందుకో? ఎవరికి మరణము? పాపం వల్ల వచ్చి జీతము మరణం. యేసు ప్రభువులో పాపం ఉందా? పాపమే లేదు. ఆయన మరణమే పట్టుకోలేదు, అందువల్ల ఆయన లేచాడు. పునరుత్థానం. యేసు ప్రభు శరీరం ఎలా ఉందో, పునరుత్థాన శరీరం అంటే తెలుసా? గోడలు ఉంటే గోడల నుంచి వచ్చేస్తారు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలని వెళ్ళిపోవచ్చు, తలుపులు వేసినా లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు. యేసు ప్రభు శిష్యులంతా భయపడి దాంకొని రూమ్లో ఉంటే లోపలికి వచ్చేసినాడు. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు? దెయ్యం అని భయపడుతున్నారు. అప్పుడు ఆయన చూడండి, మీ గాయాలని నేను శిలువలో చనిపోయినా మీకోసం అని చూపిస్తే కానీ నమ్మలా కదా. కాబట్టి భూతం అని పేతురు, యోహాను లాంటి వాళ్ళు భయపడుతున్నారు కదా. కాబట్టి మహిమ శరీరము, అట్లా మహిమ శరీరము మనకిస్తాడంట ఆయన చనిపోయిన తర్వాత. మట్టికి అయిపోతే శరీరము, ఆత్మ దేవుని వద్దకు వెళ్ళిపోతుంది, లేదా పాపం చేస్తే నరకానికి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ మనం చనిపోయి తిరిగి పిలిచినప్పుడు దేవుడు ఈ శరీరము మహిమ శరీరంగా దేవుని స్వరూపంలో సమరూపం గల దేవుని శరీరం ఎలా ఉందో అలాగే మారిపోయి పరలోకంలో ఏడుపు లేదు, దుఃఖము లేదు, బంగారు వీధులు అంట. బంగారు వీధుల్లో సంతోషం ఎప్పుడు వెలిగే. దేవుడే వెలుగు కదా, కరెంటుతో పని లేదు. సంతోషంతో ఎప్పుడు మనకు వయసు అయిపోయేది ఏమి లేదు. సంతోషం దేవుణ్ణి హల్లెలూయా స్తుతించుకుంటూ పరలోకంలో ఉండిపోవచ్చు. కాబట్టి అట్లా జీవితం కావాలని కోరుకుంటారా? లేదు 60 ఏళ్ళు చచ్చిపోయి ఇండ్లు కట్టుకొని భూములు కొట్టుకొని వాంతో కొట్టాడి ఇంత కొట్టాడి వాని బూతులు తిట్టి మన బిడ్డలు చెప్పించుకొని నువ్వు పనికిరావురా, నువ్వు నాశనమైపోతావని పిల్లల్ని తిట్టి వాళ్ళు మన నోటి మాట నోట్ల నాలుకలో ఏముంది? జీవం ఉంది. నాలుకలో జీవం ఉంది. ఏమన్నా పొరపాటు పిల్లలు తిట్టారు, శాపగ్రస్తులు అయిపోతారు. ఎందుకంటే నాలుగులో జీవం ఉంది. చచ్చిపోతా అంటే చచ్చిపోతారు. మా అమ్మ కూడా అట్లే ఎంత మంచి సావరా అనుకునింది, ప్రొద్దున్నే మా అమ్మ తెచ్చింది. ఒక ఆయన చనిపోయినాడు యాక్సిడెంట్లో. ఇంటికి వచ్చి ఎంత మంచి సావరా, ఒకేసారి బస్సు వచ్చి గుద్దేసి చచ్చిపోయినాడు, ఎంత మంచి సావు అనుకున్నాడు. ప్రొద్దున్నే మా అమ్మ కూడా కింద పడి ఎట్లా చచ్చిపోయింది. అమ్మ ఎందుకు అనుకున్నావు తల్లి ఆ మాట? తదాస్తు దేవతలు ఉంటారంట. నిజమే ఆ మాట. మన పిల్లల్ని కూడా నువ్వు పనికిరావురా, నువ్వు చేతగానివి, నువ్వు దద్దమ్మవి అనద్దండి. నీకెప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు, నువ్వు బాగుపడతావు, నిన్ను దేవుడు దీవించిన గాక అని ఎవరైనా అనండి, వాళ్ళు బాగుపడిపోతారు. కాబట్టి నాలుగులో దేవుడు జీవాన్ని ఉంచినాడు అనమాట, నాలుగు. ఓకే. తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏమంటే, నేను ఎక్కువ చెప్పను, మీకు అర్థమయ్యేటట్లుగా నేను చెప్పి వెళ్ళిపోతాను. ఒకసారి విశ్వాసం అంటే ఏమిటి? నమ్మకము విశ్వాసం ఒకటేనా? నమ్మకం కంటే విశ్వాసం 100 రెట్లు ఎక్కువ. నమ్మకం చిన్నది, 1వ క్లాస్, విశ్వాసము 10వ క్లాస్ అనుకోండి. కాబట్టి ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే, ఒక బ్లాండింగ్, ఏం పేరు? బ్లాండింగ్ అనే వ్యక్తి ఈ కొండ నుంచి ఆ కొండకు ఒక తాడు కట్టుకుంటాడంట. ఈ పక్క ఒక కొండ పర్వతము, నయాగర జలపాతం తెలుసా? జలపాతం అంటే ఎప్పుడు నీళ్లు కారుతాయి, నీళ్లు ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి పై నుంచి, కొండలో నుంచి. తాడు కట్టుకొని ఈ పక్క నుంచి ఆ తాడు కట్టుకొని, కట్టి తెలుసు కదా, పొడుగు కట్టి, ఇట్లా తాడు మీద వాడు బ్యాలెన్స్ పట్టుకొని పోతానే ఉంటాడు. ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్క వెళ్ళిపోయినాడు, ఆ పక్క నుంచి ఈ పక్క వచ్చేసాడు. జనాలంతా తప్పట్లు కొడుతూ ఎంత బాగా పోతున్నావు, భలేపోతున్నావే అని అడిగినారు. చెప్తే అవునా మీరంతా నమ్ముతున్నారా, ఈసారి మళ్ళీ పోతా నేను. మీరంతా ఎన్ని కిలోమీటర్లు అంటే ఒక 10 కిలోమీటర్లు అనుకోండి, మీకు అర్థమైంది. ఒక 10-20 కిలోమీటర్లు అనుకోండి. కష్టం కదా, పడిపోతే ఆడిపడిపోతాడు, రోజులు లోయలో పడిపోతాడు. కానీ ఆయన అలవాటు చేసుకున్నాడు, ఆ ట్రైనింగ్ అయినాడు కదా. మీరు నమ్ముతారు, నిన్ను మళ్ళీ పోతానంటే, నువ్వు పోతావు, మేము నమ్ముతున్నాము అంటాడు. సరే మీరైనా అందరూ నమ్ముతున్నారు కదా, సరే మీరెవరైనా వచ్చి నా భుజం మీద కూర్చోండి, నేను తీసుకెళ్తానంటే ఏమైపోయినారు? అందరూ సైలెంట్, గప్చిప్ అయిపోయినారు, మాటే లేదంట. ఏమరా ఇట్లా అయిపోయినారంటే, నువ్వు పోతావయ్యా, పోతావు అన్నారంట. మళ్ళీ వాళ్ళ చిన్న పిల్లోడు గుంపులో ఉండి డాడీ నేను వస్తాను డాడీ అంటే, ఎందుకంటే తండ్రి కదా నమ్మకము, వచ్చి తండ్రి మీద భుజం మీద కూర్చున్నాడు, వెళ్ళిపోయినాడు. ఎందుకంటే కుమారునికి తండ్రి ఏందో విశ్వాసం ఉంది. వీళ్ళకు మనము కూడా యేసుబాబు ఈ లోకంలో వచ్చినప్పుడు యేసుబాబు అద్భుతాలు చేసినాడు, చచ్చిపోయిన వాళ్ళని బాగా చేసినాడు, చూడు వాళ్ళని బాగా చేశాడు, నోరు లేని వాళ్ళకి కళ్ళు లేని వాళ్ళకి ఇచ్చినారు అని చెప్తాము. మనకు బాగా చేస్తామంటే మనము నమ్మం. ఎందుకంటే వాళ్ళకు బాగా చేసిన నమ్ముతాము, మన జీవితంలో కూడా బాగా చేస్తాడంటే మనకు ఆ విశ్వాసము రాదు. కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలా? నువ్వు అడిగినవన్నీ పొందుకున్నావని నమ్మకంతో ప్రార్థన చేయాలా. ప్రభువా
నాకు నువ్వు ఇస్తావని అని అర్థము సగము డౌట్తో ప్రార్థన చేస్తే అది రాను కూడా రాదు. ఇచ్చేసినావు, నా టేబుల్ మీద నువ్వు అన్నం పెట్టినావు ప్రభు అని కళ్ళు తెరిచి చూస్తే అక్కడ ఏమి ఉండాలా? భోజనం ఉండాలి. అంత విశ్వాసంతో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీకు వస్తుంది. అనుమానాలే దేవుని దగ్గర పనికిరావు. మన దేవుడు అలా కాదు. ఈ కొండను చూసి సముద్రంలో పడిన కాక నువ్వు ప్రార్థిస్తే అవుతుందంటే అర్థం ఏమంటే నువ్వు అంత విశ్వాసంతో నీలో ఉంటే తప్పకుండా జరుగుతుంది. కొండ అనేది పెద్ద సమస్య కాదు. ఈ కష్టాలు ఏమైనా కానీ ప్రార్థన చేస్తే అవి జరుగుతాయని నువ్వు విశ్వాసం అంటే 100% అనుమానమే లేకూడదు. అనుమానం అంటే ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ చేస్తారు కదా, ఈ పక్క నుంచి ఇంకొక వ్యక్తి ఫోన్ చేస్తే ఆడ క్రింగ్ అంటుంది కదా, మీరు ఆ వ్యక్తి ఫోన్ ఎత్తుకోగానే ఆయన వాయిస్ గుర్తుపడేస్తారు లేదా? గుర్తుపట్టేసి హలో బాగుండవు అని అడిగేస్తాం కదా. మనం కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనము దేవునికి ఫోన్ చేసినట్టు ప్రార్థనలో దేవునికి ఫోన్ చేసినాం, ఆయన కూడా ఫోన్ ఎత్తుకొని వింటూ ఉంటాడు నీ ప్రార్థన అంతా, తెలుసా? కానీ నువ్వేమనుకుంటావో నా ప్రార్థన ఏమిటాలే దేవుడు, నేను భూమి మీద ఉండ ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు, నేను ఒకటైనా ప్రార్థన చేసేది, ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఉన్నారు అందరినీ ఆడబట్టించుకున్నాడు, దేవునికి అంత టైం అడుగుతుంది. మనకు విశ్వాసం లే, అందువల్ల మనకు ప్రార్థనలో జవాబులు రావు. ఇంకా ఏమంటే పాస్టర్ గారు మీరు చేయని ప్రార్థన, మా అయ్యగారు మా కొడుక్కి జ్వరం వచ్చింది ప్రార్థన చేయమని అయ్యగారికి అప్పగిస్తారు. అయ్యగారైనా మీరు చేయరా? మీ కొరకు మీరు చేసుకోవాలా? అయ్యగారు మీ కొరకు ఎందుకు చేస్తాడు? ఒకవేళ మీ చేత కాకుంటే మీరు కూడా వచ్చి అయ్యగారి దగ్గర కూర్చొని ప్రార్థన చేయమంటే చేస్తాడు. కాబట్టి ఎవరి ప్రార్థన వాళ్ళు చేసుకొని తర్వాత అయ్యగారి దగ్గర కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటే మీ ప్రార్థనకి జవాబు వస్తుంది. అంటే మీలో విశ్వాసం లేనట్లే కదా, నేను చేస్తే దేవుడు విండు, అయ్యగారు చేస్తే దేవుడు వింటాడు. కాబట్టి మనలో ఇట్లాంటి విశ్వాసం ఉండడం వల్ల మనకి ఏం పనులు కావడం లేదు. క్రైస్తవులు ఎంతమందికి తక్కువే, ఎందుకంటే ఎంతమందే ఉంటాం, పెరగరు. ఎందుకంటే విశ్వాసము లేదు. ఇంకొక విషయము, ఒక బాలుడు అంట కాలు జారి ఎక్కడ పడిపోయినాడు? కాలు జారి పడిపోయినాడు. గ్రామ ప్రజలంతా అతన్ని బయటికి తీసేదానికి వచ్చినారంట. గ్రామ ప్రజలు బాయిలో పడిపోతే వస్తారు కదా, పల్లెల్లో అందరూ వచ్చి ఒరే నేను తాడేస్తాం బాయిలోకి, నువ్వు పైకి రారా అంటే, లేదు మీరేస్తే నేను రాను, మా డాడీ ఆడున్నాడో పిలుసు అని చెప్తాడు. వాళ్ళ డాడీ ఏమన్నా బాగా స్ట్రాంగ్ బాడీ అంటే కాదు, బలహీనంగా ఉంటాడు. ఏమంటే వాళ్ళ డాడీ వచ్చి తాడేస్తే వాడు దాన్ని పట్టుకొని వస్తాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ డాడీ మీద నమ్మకం. మనకు కూడా దేవుని మీద ఏముండాలా? నమ్మకం. ఆయన మనల్ని ఏమని పిలవమంటున్నాడు? అబ్బా తండ్రి. అంటే భూమి మీద మనకు కన్న తండ్రి ఉన్నాడు, పరలోకంలో కూడా తండ్రి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన మనల్ని తండ్రిని పిలిస్తే మనమేమవుతాం? ఆయనకు పిల్లలు, బిడ్డలు. ఆడపిల్లలు అయితే కుమార్తెలు, మగవాళ్ళు అయితే కుమారులు. ఎవరికైనా ఈ భాగం ఉందా? తండ్రిని పిలిస్తే బయట పొందు, తండ్రిని పిలిచండి ఎవరో నీకు తండ్రి అంటాడంట కదా. ఎందుకంటే ఆయన మీరు నా కుమారులు, మీరు నా రక్తం చేత కడగబడినారు, మీరు నా ఆస్తికి వారసులు అంటారు. స్వాస్థ్యం ఉండే పరలోకంలో ఆస్తికి మనం వారసులు. ఆయన అంత భాగ్యం ఇస్తే మాకు వద్దులే ప్రభావ, ఈ భూమి మీదనే మాకు చిన్న భూములు ఉన్నాయి, సెంటు భూమి, ఆ పక్కన ఉండేది కూడా మేము లాగేసుకుని దాంట్లో ఉండిపోతాము, మాకు వద్దులే ప్రభావ పరలోకం అని మనం ఆయన్ను పక్కన పెట్టేస్తాం కదా. మనం పెద్ద వాటిని ఆశించాలి, చిన్న వాటిని ఆశించకూడదు. పరలోకమే నాకు కావాలి ప్రభా, నేను చచ్చిపోతే నేను పరలోకం పోతే మా ఇంట్లో అందరూ వస్తాం, మేమందరూ పరలోకంలో ఒకరినొకరు కలుసుకోవాలి అని అటువంటి విశ్వాసంతో మనము ఉండాలి. అబ్రాము తెలుసా? అబ్రాము 100 సంవత్సరాల పిల్లలు కంటారు. ఎవరన్నా 100 సంవత్సరాల పిల్లలు కన్నాడే. మళ్ళీ ఆ కుమారుణ్ణి ఇచ్చిన తర్వాత దేవుడు ఏమంటాడు? నీవు ప్రేమించుచున్నా, నీవు ఏమంటాడు అన్నమాట, నీవు ప్రేమించు. నువ్వు ఎక్కువ ఒక్కడుకు 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు కొడితే ఎట్లా ఉంటుంది? 1 నిమిషం వదిలిపెడతావా? నీవు మిక్కిలిగా ప్రేమించిన నీ కుమారుని నాకు బలి ఇవ్వు అంటాడు. బలి అంటే తెలుసా? ఏంటి బలి? నరకడము, బూడి చేశాడు, కాల్ చేయడం కూడా కదా. అట్లా బలి అడిగేది ఆయన. ఓకే ప్రభా వస్తానని చెప్పి ప్రొద్దునే కట్లు ఆయన కొట్టుకున్నాడు. ఎవరు కొట్టుకున్నారు కట్లు? అబ్రామే. పని వాళ్ళకి చెప్పలా, ఎందుకంటే నా దేవుని పని నేనే చేయాలని కట్లు ఆయన కొట్టుకున్నాడు. ఇసాకులను లేపి రెడీ చేసినాడు, గాడిద 2 పని వాళ్ళని లేచినాడు. మరి ఎవరిని లేపలేదు? ఎందుకో?
పోనిస్తుందా? కాళ్ళన్న పట్టుకొని లాగేసుకొని నాకు లేక దేవుడు ఒక బిడ్డనిస్తే ఆ బిడ్డను కూడా బలిస్తావా అని గందరగోళం చేసేది. సారాకి చెప్పలా, తరంకు చెప్పకుండా వచ్చేసి నడుచుకుంటూ వచ్చేసి పని వాళ్ళకు మీరు ఏడా ఉండండి, మళ్ళీ నేను వస్తానంటాడా మేము వస్తామంటాడా? తిరిగి వస్తాను కాదు, వస్తాము అంటే ఏంది? నా కొడుకు మళ్ళీ బతుకుతాడు, ఎట్లాగైనా నా దేవుడు బతికిస్తాడు, వస్తామని చెప్పి వదిలేసి వెళ్ళిపోయేసి అన్నీ ఏర్పాటు చేసేసాడు. ఈ ఇసాకు 16 ఏళ్ళు యవ్వనస్తుడు అంటే పరిగెత్తి పారిపోలేడా? ఎవరి డాడీ బలి పశువు ఏంటంటే బలి పశువు దేవుడు చూసుకుంటాలే నీకెందుకు అని చెప్పి పోయేసి కొంతసేపు అయినాక ఆయన కాళ్ళు చేతులు కట్టేసినాడు. బిడ్డ కుమారుని కట్టేసి బండ మీద పడుకోబెట్టేసినాడు. కత్తెత్తి నరకపోతున్నాడు. అంటే బలి ఇచ్చేసినాడు అంతే కదా. కత్తెత్తి ఇంకా గొంతు మీద పడితే చచ్చిపోయాడు. ఎందుకు దేవుడు అంతవరకు చూస్తాడు? ముందుకు ఆపచ్చు కదా, బయలుదేరేటప్పుడు ఆపచ్చు కదా, లేదా కొండ మీద పోయే ముందు ఆపచ్చు కదా. కత్తెత్తి గొంతు మీద వేసేంతవరకు ఎందుకు ఉంటాడు ఆయన? లాస్ట్ మూమెంట్లో కూడా మన విశ్వాసం ఎట్లుంది చూడాలి ఆయన. అంతే. నువ్వు చచ్చిపోయేటప్పుడు ప్రభువా నన్ను నీ వద్దకు చేర్చుకొని, స్టెఫన్ రాళ్ళతో కొట్టినారు కదా స్టెఫన్, అందరూ కలిసి రాళ్ళు ఇసిరేస్తామంటే తగులుతామంటే ఏమంటాడు? ప్రభువా నన్ను నీ వద్దకు చేర్చు. లాస్ట్ మూమెంట్లో కూడా అట్లా విశ్వాసం ఉండదు. అంటే లాస్ట్ చచ్చిపోయే లాస్ట్ కూడా ప్రభువా నువ్వే నాకు కావాలి ప్రభువా, నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలే అని అట్లా విశ్వాసం అయినా కోరుకుంటాడు. కాబట్టి ఆ కుమారుని చచ్చిపోయిన వాడిని తిరిగి బ్రతికించగల సమర్థుడు నా దేవుడు అనే ఆ విశ్వాసం మీకు బైబిల్లో టైం లేదు కాబట్టి చదివేలా అంత విశ్వాసం అండి అబ్రాహాంకి. కాబట్టి అందువల్ల ఏమైనాడు ఆయన? విశ్వాసులకు తండ్రి. మీరు శ్రద్ధగా వినడంలే, ఇట్లాగే మళ్ళీ వినలేరు కదా. ఎందుకంటే విశ్వాసం మనం నేర్చుకుంటే జీవితాంతం ఈ విశ్వాసంతో మనం బతికేయచ్చు. మన పిల్లలకు కూడా విశ్వాసం ఎలా ఉండాలో, ఎటువంటి విశ్వాసం ఉండాలని చెప్తే ఆ విశ్వాసం ద్వారా వాళ్ళు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తారు. ఊరికే మనకేదో స్కూల్లో 10వ తరగతి పాస్ చేస్తాడని, ఏదో కొత్త బట్టలు వస్తాయని, పెళ్లి కుమార్తెను చూస్తాడని నమ్మకం చేసుకోమని. ఓకే. కాబట్టి ఇటువంటి అబ్రాహాం లాగా మనం కూడా గొప్ప విశ్వాసం కలిగి నిత్యరాజ్యం పొందుకునే వారిలో మనమందరం ఉండినట్లుగా దేవాదేవుడు యొక్క మాటలను మన వినికిడిలో దీవించును గాక. ఓకే. ఒకసారి ఒక చిన్న పాప ఏం జరిగిందంటే వర్షం కోసం అందరూ ప్రార్థన చేస్తానంట. మీరంతా వర్షం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు. అందరూ వచ్చి ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే ఒక చిన్న పాప ఏమెత్తుకొచ్చింది? గుడికి ఎత్తుకొని వచ్చింది. ఏమమ్మా గుడికి ఎత్తుకున్నాడు? వాన వస్తుంది అందుకే గుడికి తెచ్చుకున్నాను. అంటే విశ్వాసం అంటే వర్షం వస్తుంది, గొడుగులో తడిచిపోకుండా గొడుగు కావాలని అటువంటి విశ్వాసం ఉండాలి. వాన వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం, ఇంటికి వరిగిద్దామని విశ్వాసం ఉండకూడదు. సరేనా? మీరందరూ గొప్ప విశ్వాసంలో దేవునిలో లోతుకి పారిపోయి ప్రభువా నువ్వే నాకు దిక్కు, నాకెవరు లేరు, రక్షిస్తే నువ్వే నన్ను కాపాడు అని చెప్పి ఆయనకు సార్ చెప్పినాడు కదా. సరెండర్ అంటే తెలుసా? సరెండర్ అంటే నిన్ను నువ్వు పూర్తిగా ఆయన అధికారానికి లోబడిపోవాలి, అప్పుడే ఆయన నిన్ను రక్షిస్తాడు. అటువంటి గొప్ప విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలని ఆశిస్తే చిన్న వాక్యం మనం వీటిలో దీవించుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.